Din degeni İslam dini mına uşul. Men özümdün kesibimde tak bolayım. Kantip tak bolamın? Birinci alımlardan sorayın. Uşul kesip diykançılık, soda, ustaçılık, işkana işletүү, mamleket kızmatçısı, militsiya bolu, şoför bolu, taksis bolu, ne kesip bolsa dağı kesiptin jamanı yok. Kesiptin jamanı yok. Kesip kılıuçunun bilbegeni vardı. Kesibin bilbegen adam var. Her bir adam alımlardan sorap uşul kesipti kanday kılsam adal bolo. Kireşen. Kireşenin köp bolusu şart emas go, adal bolusu şart, berekeli bolusu şart. Aram jukpayt degen söz var. Aram sözsüz ele doңuздун eti menen arak emas tuğandar. Aram sözsüz ele prosent menen para emas. Aram süt da aram boluşu mümkün. Kaçan? Eger oşogo siz su koşup satsanız. Eger siz oşonu aldap satsanız 10 so'mga aldınız ele, özüm 15 so'mga aldım, saga 16 so'mga bereyin. Aram kıldınız go siz. Apapakay süt de aram kıldınız. Emne menen? Til menen. Kalp aytıp koyup. Maga payda kalbayt. Oşonduktan kesiplerimizdi tüz, taza kılıp alsak Allah bereke verir. Kesip kılgandan niyet bay bolu kıla turgan bolsok biz 500 yıl yaşasak dagı maksatка жетпейбиz tuğanlar. Kesipten maksat dıykançılık, soda kaysil kesip bolsun. Kesip tandoodon maksatыңız bay bolu bolsa ömürü жетпейsiz al maksatка. Sebebi baylıktın çegi yok da. Kim bugün çeyin dünyada ayttı, men maga jetet, boldu, bugünden başlap men emi iştebeyim. Men uşunça baylık çoğulttum, emi men jön ele jatam degen adam bolgon jok. Milyonu var dagı, milyardı var dagı, 100 milyardı var dagı, andan köbeytүүгө untulup жүрөt da, sebep baylıktın çegi jok. Anda kesipten emneni maksat kılış gerek? Eki nerse. Allah bergen rızkını adal jol menen alayınçı. Allah bergen rızkını adal jol menen uyga alıp geleyinçi degen maksat. Ekinçisi menden elge payda bolsunçu. Birinci günü maksatка жетесиz. Soda kıldınız, 100 so'm akça taptınız. Uyga nan alıp geldiniz. Adal jol menen nan keldi. Birөө sizge aytты, bunu akçаны almaştırıp beriңiz. Almaştırıp berdiniz. Rızkını adal jol menen taptınız. Elge sizden payda tiydi. Maksat işke açtı, açtı. Kaçan? Birinci günü. Eğer bay bolunu niyet kılsanız, milyon tapsanız dağı toba kılbaysız, toktabaysiz. 100 milyon tapsanız da toktabaysiz. Emnege baylıktın çegi yok. Biz 1000 tapsak kajetimiz 1,5 ming bolup turат. 100 ming tapsak kajetimiz 150 ming bolup turат. Milyon tapsak kajetimiz 1,5 milyon bolup turат. Hiç kaçan tapkanыбыз bizdin kajetimizge jetpeyt tuğan. İşenbeseniz surap görüңүz. Jetpeyt, jetken emesi, oşogo biz karız alabız. Ошондуктан мамилени оңдош өтө керек. Мамиле орусчасы финансовый отношения. Кыргызчасы сода сатыкка тиешелүү маселелер. Кесиптерибизди. Ар бир адам мамлекет кызматчысы. Мамлекет кызматчысы дегени мамлекет сиздин saatыңызды, күнүмдүк 8 saatыңызды сатып алып ошого акча берип жатат. Эгер сиз 7 saat берип калсаңыз, 1 saattын акчасын албаңыз. Жумуштан мурдараак кеттиңиз же кечирээк келдиңиз. Ошол күндүк 1 saattын акчасын алган сизге болбойт. Эмнеге? Сизден сатып алган нерсени бербедиңиз го мамлекетке. Айды санап келиңиз. Айында канча saat жумушта болбодуңуз? 10 saat. Болду, айлыктан 10 saattыгын минус кылып кайтарып бериңиз мамлекетке. Эмнеге? Мен иштеген жокмун. Эгер андай кылбасаңыз, ошол кыянат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям барын айткан. Эми сиз мамлекет кызматчысысыз. Сиз кыянат кылгандыктан мага зыян болуп жатат. Мен келсем сиз жоксуз. Сиз намаз окуйсузбу, тахажжуд окуйсузбу, ажыга баргансыз, мага тиешеси жок. Сиз кесибиңизди так аткарыңыз, мага пайда болсун. Siz 9'da cumuş baştalat dedi, 9'dan 4'e çeyin işteniz, maga payda olsun. Din bizge oşunu üretöt. Mamilege tak bolu. Soda bazarda oturganda eldin muhtaçlığın bütürüp bereyin degen maksatda oturalı bazarda. Bugün
соода сатык кылып базарда отургандар, машина саткандар, телефон саткандар, мал саткандар, кыскасы бүт тармактагы соодагерлер, капы болбоңуздар, биз карышкыр сымал адамдарбыз да. Базарга бирөө машинесин алып келип туруп, срочно сатамын десе, бардыгыбыздын мээбизде эмне болот? Арзан алыш керек, акча керек экен, түшүрүп, пас. Машинесинин баасы өзү $10.000 дейли. Биринчи мен эмне дейм? 5.000 берем. Инсап дагы жок, уят дагы жок, эчтеке жок. Уялбастан 5-6 дейм. Bir insan айтпайт, sen 10.000'дің машинени 7.000'ге сатам деп келип турсуң. Эмне муктаждыгың бар эле? Жок, аны түшүрүш керек, дагы түшүрүш керек. Анан Аллахтан ошондой кылып иштеп алып туруп, ажылыкка же умрага болуп, я Алла бер, я Алла, я Алла. Бул жарабайт, бул я Алла. Бул жарабайт бул. Бул жактан мен элди кесип келдим го, элди союп келдим го мен. Allah аны да көрүп турат Аллах Таала. Кантип Аллах менин дуамды кабыл кылсын? Кара таш эмес, Кабанын ичиге кирбейинби мен? Аллах мындай ажылык, мындай умраны кабыл кылбайт. Көрдүңүз бирөө базарда кайсыл нерсе бул? Базар, мал базар, машина базар, телефон базар, кийим базар. Бирөө бир буюмун. Ушул буюм 1000 сом турат, өзү негизи баасы. 500'ге аласызбы деп келсе базарга, сиз соодагер эмне кылыңыз? Ошол адам чакырып, кандай кыйынчылыгыңыз бар? Эмне бул керек буюмуңузду ушунча кымбатты жарым баасына сатып жатасыз? Эмне болду? Мүмкүн бул адамга 100 сом керек дарыга, мүмкүн. Мен ушундай такыр акчам калбай калды эле, бир 100 сом акча керек эле. Мен сизге 100 сом. Мына ушул соодагерди мусулман соодагер деп айтат. Ушул соодагерди мусулман соодагер. Же макул 1000 сомдукту 600 сомго сатам деп келди, сиз айттыңыз. Жок, анчалык эмес, бул кымбат турат. Келе мен 700 сомго алайын. Аллаху акбар. Жүрөгүнөн ушундай дуа чыгат. Siz de payda tabasız 200 som, 300 som. Бирок ал адам sizge ушунчалык разы болот, ошонун разычылыгы сиздин кассаңызга берекени алып келет. Ошого кесиптен ниет элге менден пайда болсун деген ниет кылсак, анда кесип ибадат болот. Кесип сооп болот. Соода болсун, милициялык болсун, дыйканчылык болсун, сооп болот, ибадат болот. Качан ниетим түз болсо. Niyeti түз эмес, Кабанын жанында, Кара таштын жанында, Кадыр кечесинде туруп дуа кылсам дагы, Аллах аны кабыл кылбайт, карап да койбойт. Эмне үчүн? Мен ниетим бузук адаммын да. Аллах адамдарды өтө жакшы көрөт. Адамдарга жакшылык кылган адамды да жакшы көрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге мамилени үйрөткөн. Хуснул муамала деп айтат. Мамиледе эң жакшы мамиле кылуу. Сатканда эң жакшы, сатып алганда эң жакшы. Сатканда кыйнабай, сатып алганда өтө кыйнабай. Кебирлер түш эле түш деп туруп адамды ушунчалык мажбурлап, уят кылып, тойгозуп салышат да түшүр эле түшүр деп. Мындай соода болбойт да. Соодада суранып көрөсүз, мынчага бересизби? Жок, анда макул. Ошон үчүн үйрөнөлү. Мынчалык тайлашкан, соодалашкан болбойбу шариатта? Жок, бир жолу айтып көрүңүз, 100 сомдук нерсени 80ге бересизби? Жок, бере албайм. Болуп тур анда. 80ге болбойт экен демек. Ошондуктан ар бир адам бүгүн кесибин үйрөнбөстөн жасап атабыз. Соода дегени 2 сомго алып 4 сомго сатканды соода дебейт туугандар. Соода дегени элдин муктаждыгын бүтүрүү деп айтат. Мурда адамдар төө менен, эшек менен туз ташып сатчылы, бирок бай эле да. Ошолордун аты тажир, тижаратчылар. Жибек жолу менен жүрүп, төө менен, фура эмес, вагон менен эмес, төө менен туз ташып соода кылат эле. Мына Бухарада көрүңүз, Мир Араб деген медресе бар. 860 жыл мурда бир соодагер курган. Йеменден Кытайга баратып, жолдо караса, бир устат бир канча балдарга сабак бераттыр. 860 жыл мурда төө менен, кербен менен соода кылып жүргөн адам ушундай медресе курган 860 жылдан бери турат. 114 бөлмөдөн турат. Бүгүн да сабак болот ошол жерде. Эмнеге бүгүн биз фура менен, вагон менен товар ташыйбыз, дагы эле биз бир мечит медресе эмес, биз бир үйүбүздүн кажетин бүтүрө албай атабыз. Себеп береке жок. Эмнеге береке жок? Ниет туура эмес. Үйдөн чыкканда соодагер, дыйкан, милиция, уста ушундай ниет кылыш керек. Я Аллах, менден элге пайда болсун. Аллаху акбар.
Siz eng жақсы адамсыз Allah'ın aslında. Nege? Sizin niyetiniz menden elge payda jetsin деген adamsız. Allah sizni koruydu. Allah sizin kesibinizge bereke verir. Allah sizin kardarlarınızı көбөйтөт. Nege? Sebebi sizin niyetiniz tüzdü. Kengpeyilsiz. Жақшылық қалайсыз. Бүгін менің дүкөнүмө, мен магазин дүкөнүндө содагермин. Мага бирөө келип туруп 1000 сомду майдалап бер десе, 1000 сомду көтөрүп келатканда мен не деп, жок, майда жок. Демек мен ушунчалыктагы элге пайдам жеткизейин деген адам эмес экенмин. 5000 сомдуга такыр майдалабай эле калдык го биз. Коюп коёюн мен майда акчалар толтура кылып, 1000 сом майдалап бересиз, кантип майдалайын? 100 сомдукпу, 200 сомдукпу, 50 сомдукпу десеңиз, ошол адам айтты макул 100 сомдук. 100 сомдук кылып бердиңиз. Сиз ага акча бергенчелик разы болот. Мен рахмат. Ошол рахмат сиздин магазиниңизге, сиздин контейнериңизге берекени алып келет. Элдин разычылыгы. Бүгүн биздин магазинден эч ким разы болуп чыкпай атат да. Сатып алган буюмду алып келип берди, бир себеп акча жетпей калды, атам урушуп койду, ушуну кайтарып алыңызчы. Жок, бизден сатып алган буюм кайтарып алынбайт. Акчаны тапшырып ийдин кассага, жок. Коюп коюңуз, сатылса акчасын аласыз. Ушул дагы адам затына пайдам жеткизем деген адам ушул. Бир сахаба дүкөнү мешитке да жакын эле. Өтө кардары көп эле. Бир күн дүкөнүн жабып, кошуналарга айтып жатат. Дүкөнү сатып алчу адам болсо айткыла, мен сатам, болду, бүгүндөн баштап иштебейм. Эмнеге сиздин соода жакшы, клиент жакшы? Силер мени бай болуу ниетинде иштеп атат дедиңер беле. Мен бир хадис уктум эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким кайсы соодагер саткан буюмун кубануу менен кайтып алса, акчасын кайтарса, Аллах бейиштен ак берметтен курулган сарай берет дедиле. 10 жылдан бери эч ким кайтарып алып келген жок. Бүгүн бир адам сатып алган буюмун кайтарып алып келди. Чекесинен өп, акчасын кайтарып, ошол буюмду да кайра өзүгө белек кылып бердим. Мен ал соопко жеттим, үйгө кетип атам. Бүгүнгү соодагерге ал сооп кереги жок. Бүгүнгү соодагерге ошол товардан калган 50 сом керек да бизге. Ниетибиз түз эмес. Макул алды. Bir sebeplerden ulam kaytarıp alıp geldi. Adamga suranuu öte oğur. Keçires, şunu kaytarıp alasızbı dep kelgen oğur. Muhtaç bolbosa kelbeyt ele. Keldi, alıp koyuyun. Sebebi men үйдөн çıkkanda ne niyette çıktım? Menden elge payda bolsun.